नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीश स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। जय जगन्नाथ। हे जगतर नाथ जगन्नाथ चौबाहा प्रभु एतिकी निवेदन समग्र संसार को भलरे रख प्रभु, जहाँकि आपण होउछन्ति जगतर नाथ। श्री जगन्नाथंकर तांकर चरण तले शरण मु जाई यही कार्यटी मु 2020 मसीहा ठारू आरंभ करी, जहाँकि आज बहुत लोकंक पाखरे ये ज्ञानटी पहुँची पारिछि। संसारर किछि उपकार होउछि बोली मु आशा करुछि। हे प्रभु समस्तंकु आशीर्वाद करंतु, समस्ते सुखरे रुहंतु। तेणु आओ दर्शक बंधु मानक पाई मु एतिकी कहिबी, जो माने मोर एपिसोड सब देखुछंती, शिखुछंती, किछि बुझुछंती ज्योतिष शास्त्र कौन बोली, मु सेई मानक पाखरे प्रथमे मोर कृतज्ञता ज्ञापन करिबी। दीर्घ वर्ष धरी जहाँ चली आसी मु मोर चेष्टा जारी रखिछि आपण मानंकु किछि ज्ञान दबा पाई। ज्ञान तो एक समुद्र, एक अगाध समुद्र, ता भितरु आमे गोटे बाल्टी पानी जे संग्रह करिछु कि न करिछु जानिनु। आमर ए छोट बुद्धि रे छोट ज्ञान रे मु आपण मानंक पाखरे जहाँ पहुँचैछि, दोष थिले क्षमा देबे। आउ ई जो मोर कार्यक्रमटी चली आपण मानंकर स्नेह सौहार्द्य पाई मु आज यही स्थान रे पहुँची पारिछि। तेणु आपण माने होउछन्ति मो पाई निश्चित भाव रे एक गुरुत्वपूर्ण अंग। तेणु बंधुगण मोर जेतिकी वीडियो आपण देखुछन्ति, वीडियोटी स्किप करिवे नाही, संपूर्ण वीडियोटी को देखिबा को चेष्टा करिवे। यह किछि मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम भी नुह, काहेकि ज्योतिष शास्त्र होउछि लोकटीर जन्म ठारू आरंभ करी मृत्यु पर्यंत तार प्रत्येक क्षेत्र रे ज्योतिष शास्त्र भूमिका अपरिहार्य। ताल बंधुगण आमे सेई जिनिस को पाथेय करी आज मु पहुँची 300तम सोपान रे। मोर ये जो ज्योतिष ज्ञान रूपक वृक्षटी 2020 मसीह अंकुरोद्गम होता, आज ताहा 300टी पत्र मेली। हाँ बंधुगण आमे विषयटी को जीवा। मु आज विषयटी नहीं विवाह मुहूर्त किपरि निरूपण करिबा। आ पाठ होची 300तम पाठ। बंधुगण मु गोटे अनुरोध करिया पे आपन को चाहे, जो माने मोर नियमित दर्शक बा जो माने मोर ये वीडियो संस्पर्श रे आसुचंती बा देखुचंती, मु आपण मानंको गोटे जिनिस अनुरोध करिया पे चाहे, भरपूर लाइक करिवे, शेयर करिवे। आउ ए 300तम एपिसोड रे आपणकर मतामत सुचिंतित मतामत दबा को भूलिबे नाही। बंधुगण निश्चय देबे, भल कमेंट लिखिबे, आपन को किपरि लागुछि आपन लिखिबे। लिखिले मु निश्चित भाव रे खुशी हेबी, आउ किछि प्रेरणा पाइबे आपण मानक ठारू, आउ किछि अधिका आगु को जीवा लगी। ताहले देखंतु बंधुगण, विवाह हेउछि मनीष पाई एक गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त, गुरुत्वपूर्ण समय। काहेकि मनीष जेपर्यंत विवाह करि न थाए तार कथा अलगा थाए, जेतेबेले विवाहटी करि सारे ता ऊपर संसार रो बोझ पड़े, से
ନିଜେ ତାମାନେ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ଦିନଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରିବାର ଯେଉଁ ସମୟଟି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତୋଟି କଥାକୁ ଆମେ ନଜର ଦେଇଥାଉ। ସେତିକି ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ ଦେବ ଏ ବିଷୟଟିର ନାଁ ରଖିଛି ମୁଁ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିରୂପଣ। ଆମେ ବିବାହ ସମୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିବା ଯେ ଆମର ଏତିକି ତାରିଖ ଏତିକି ବେଳେ ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ବେଳେ ବରାନୁଗମନ ଯେଉଁ ସମୟଟି କରାଯାଉଛି ସେଇଟା କେମିତି କରାହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ବାରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ବାର ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବୁଧ, ଏ 4ଟି ଗ୍ରହକୁ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଅଲଗା ବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେସ୍ ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବାରଟି ତାର ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ କାରକ ଗ୍ରହ ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ିତ ନଥିବେ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ବାରଟି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ବାର? ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର। ବାର ହିସାବରେ ଇଏ ହେଲା ଶୁଭବାର। ରବିବାରଟି ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଶନି ମଙ୍ଗଳବାରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶନି ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ବଳବାନ ହେଇଥିବେ, କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥିବେ, ସେ କ୍ଷତି କିଛି କରୁନଥିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସୋମ, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଦିନ ବାହାଘର କରିବା ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳି ତିଥି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏତିକି ତିଥିରେ ଆପଣ ବିବାହଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଶୁଭ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ, ନବମ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଏ 4ଟି ତିଥିରେ ଆପଣ ବିବାହ ଯୋଗଟିଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ହେଇଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 27। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା 4 ନମ୍ବର ହେଲା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5 ନମ୍ବର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 8 ନମ୍ବର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 10 ନମ୍ବର ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 12 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି, 15 ସ୍ୱାତି, 16 ବିଶାଖା, 17 ଅନୁରାଧା, 19 ମୂଳା, 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, 26 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ, 27 ହେଲା ରେବତୀ। ଏତିକିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ସେଦିନ ଭୋଗ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବୋଲିକିରି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟମ, ଯଦି ମନେକର ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ନ ହେଇପାରିଲା, ମଧ୍ୟମ ନକ୍ଷତ୍ର ତା ଦେହରେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିକିରି କରିପାରିବେ। 1, 13, 1 ଅର୍ଥ ଅଶ୍ୱିନୀ, 13 ଅର୍ଥ ହସ୍ତା, 14 ଚିତ୍ରା, 22 ଶ୍ରବଣା, 23 ଧନିଷ୍ଠା। ଏତିକି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ବାଦରେ ଆଉ ଯେତିକି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବିବାହ ଯୋଗଟିଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ଷକ 12 ମାସ। 12 ମାସ ଭିତରୁ
को मासरे विवाह कले ठीक रहिबो। बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर, माघ, फाल्गुन आउ केतक पंडित मत कार्तिक मध्य आ बाद रे आउ जेतिकी मास रहिला आपण विवाह करिवा पई से टाइम रे चेष्टा करिवे नाही। आवश्यक स्थले प्रतिकार करी हबो, किंतु एई मास गुडी को आपण चॉइस करि परिबे। सेही भली लग्न, लग्नटी लग्न कौन आपण माने देखंतु एटा गोटे जातक आपणकर जेमति लग्न लेखा आइछि मनकर कन्या लग्न आइछि आपणको जातक रे जो समय रे आपण हस्तगंठी करिवा पई धार्य करिसंती मने मने भाबुचंती एई टाइम रु एई टाइम भितर बाहागर पांजिरे भी लेखा आइछि, किंतु सेई टाइम रे की लग्न भोग होउछि आपण से टाइम रे देखि पारिबे। मनकर सेई लग्न गुड़िक को लग्न हवा दरकार ना वृष लग्न हवा दरकार, मिथुन हवा दरकार, कन्या हवा दरकार, तुला हवा दरकार, धनु हवा दरकार। बंधुगण मन रखंतु बुध, शुक्र आउ बृहस्पति ये तीनोटी लग्न रे आपण करि पारिबे। बुधंकर हला मिथुन कन्या, शुक्रंकर वृष तुला, बृहस्पतिंकर धनु, ये पांचटी लग्न रे आपण जदि विवाह करिवे ताहले वैवाहिक जीवनटी शांतिपूर्ण हबो। अच्छा, तापर सबुठारु बड़ कथा गोटे अच्छी देखंतु बंधुगण, आपण माने ये शब्द भी शुणिथिबे जे मोर गुरु सुधी हेई नाहंती, मोर रवि सुधी हेई नाहंती। ये कथाटी आपण शुणिथिबे। आपण जदि एस्ट्रोलॉजर पाखकु केबे जाइछंती विवाह कथा नहीं करी ताले सी आपण को कहिथिबे जे गुरु सुधी नाही कि रवि शुद्धि नाही कि गुरु शुद्धि यही मसीहा को आसीबो कि यही मासरे आसीबो। बंधुगण देखंतु से गुरु शुद्धि कहले आमे कौन बुझुचे आग। बंधुगण देखंतु एबे वर्तमान गुरु बा बृहस्पति मीन राशि रे अछंती, ता अर्थ मेष राशि ठारू जदि गणिबे मीन मनकर आपणकर मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत गणिले 12 हैला। द्वादश बृहस्पति शुभंकर नुहंती। वृष राशि पाई एकादश बृहस्पति हेले अत्यंत शुभ। सेमती मिथुन राशि पाई दशम बृहस्पति माने आपणक राशि ठारू बृहस्पति जो राशि रे अछंती सेही राशि पर्यंत गणी जिवे जेतिकी हैला सेतिकी। ताल जदि आपणकर होउथिबो तृतीय बृहस्पति, पंचम बृहस्पति, सप्तम, नवम आउ एकादश आपण माने जानिचंती गुरु शुद्धि विषय रे जीवे द्वितीय धन धान्य भोग सुतार्थ लाभ नव पंचकेशु जामित्र संस्थे विपुला च लक्ष्मी एकादश सर्वं शुभं ददाति। तेणु 2 नंबर बृहस्पति वर्तमान जो मानकर कुंभ राशि हेछि से मानकर हला द्वितीय बृहस्पति, जो मानकर बिच्छा राशि हेछि से मानकर हला पंचम बृहस्पति। सेही भली 2, 5, 7, 9, 11 जदि 5टी बृहस्पति होउछंती ताहले आपण जानिबे आपणकर गुरु शुद्धिटी हेई जाईछि। ताले गुरु शुद्धिटी आमे काहा पई देखिबा? मुख्यतः बरकन्यांकर विवाहघर रे झियर गुरु शुद्धिटी देखा जाए। आपण माने मन रखंतु गुरु शुद्धिटी केवल कन्या पाई, बर पाई भी निहाती जरूरी अच्छी, किंतु कन्या पाई निहाती जरूरी। बरर पछ न होले चलिबो, किंतु कन्यार गुरु शुद्धि हवाटी निहाती जरूरी। अच्छा, जदि मनकर यही बृहस्पति न हेई पारिले ताहले जन्म बृहस्पति, तृतीय बृहस्पति, षष्ठ आ दशम बृहस्पति ये मध्यम फल देवे। तेणु यही बृहस्पति जदि आप बाहागरटी करने चाहते ताले गुरुंकर शांति पूजा जदि घरे करें ताले करी जाइकरी बाहागरटी करें। आदि चतुर्थ बृहस्पति होती, अष्टम बृहस्पति होती, द्वादश बृहस्पति होती। बर्तमान मेष राशि की द्वादश बृहस्पति, धनु राशि की चतुर्थ बृहस्पति। तेणु यही बृहस्पति रे आपण बाहागरटी करेंगे नहीं। झीटीर मन रखु बंधुगण, झीटी यही एतिकी बृहस्पति हेले शुभ, एतिकी हेले मध्यम प्रतिकार करें आ 4, 8, 12 हेले करें
ନାହିଁ, ଅଶୁଭ ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ରବି ସୁଧି। ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରବି ସୁଧି କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଇଏ କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପୁଅଟି ବାହା ହେଉଛି ତାର ରବି ସୁଧି ଦେଖିବାଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଗୁରୁକୁ ଯେମିତି ହିସାବ କଲି, ରବିଙ୍କି ବି ଆପଣ ସେଇଭଳି ହିସାବ କରିବେ। ତୃତୀୟ ରବି, ଷଷ୍ଠ ରବି, ଦଶମ ରବି, ଏକାଦଶ ରବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆଉ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଇଏ ହେଲା ମଧ୍ୟମ। ଆଉ 4, 8, 12 ଅଶୁଭ, ଏଥିରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ 1, 2, 5, 7, 9 এইটাও କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆପଣ ବାହାଘରଟି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 4, 8, 12 ଯଦି ରବି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଝିଅ ପାଇଁ, ରବି ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଏଟା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧିଟି ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଝିଅ ପାଇଁ ବି। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଅତି ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରିୟା ଲାଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୋବ୍ୟାକୁଳ, ତୃତୀୟ ରାଜସମ୍ମାନ, ଚତୁର୍ଥେ କଳହଶ୍ଚୈବ, ପଞ୍ଚମେ ମନ ଦୁଃଖଞ୍ଚ, ଷଷ୍ଠେଣ ଧନ ଆଗମ, ସପ୍ତମେ ରାଜପୂଜାୟା, ଅଷ୍ଟମ ନବମ କ୍ଲେଶକାରକ, ଆଉ ଦଶମ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଏକାଦଶ ଜୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଅତି ଶୁଭ ସେଦିନଟି ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ଦିନ ମାତ୍ର ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ହେଇଛି, ଷଷ୍ଠ ହେଇଛି, ସପ୍ତମ ହେଇଛି, ଦଶମ ହେଇଛି, ଏକାଦଶ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜନ୍ମ ବା 1, 2, 5, 9 ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିକିରି ଆପଣ ବାହାଘରଟି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 4, 8, 12 ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେଥିରେ କରିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଚତୁର୍ଥେ କଳହଶ୍ଚୈବ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିବାହଟି କରିଦିଆଯାଏ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମେ କ୍ଲେଶକାରକ, ଦ୍ୱାଦଶେ ପଥ ବନ୍ଧନ, ଡିଭୋର୍ସ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ତ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ? ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ଇଏ ଜାତକରେ ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଯଦି ସେଇ ଅସ୍ତ ହେଇଥିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନୁହଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ, ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ ସେଇ ସମୟକୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କି ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଅଲଗା ଅଛି। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶୁକ୍ର ଇଏ 2ଟି ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କାରକ ଗ୍ରହ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତାର ପତି କାରକ ଗ୍ରହ ତାମାନେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ ହେଇନଥିବେ। ଯଦି ଏତିକି କଣ୍ଡିସନଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହଟି କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିବାହଟି କୌଣସି ତରତରରେ ହରବରରେ ଆପଣ ବାହାଘରଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ଦେଖିକରି ବିବାହଟିଏ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିବା ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ। କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକକୁ ଦେଖିକରି ଏତିକି ଜିନିଷ ପରୀଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକରି ବିବାହ ଡେଟ୍ଟି କରିହୁଏ। ଆଉ ଖାଲି ପାଞ୍ଜିଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଇକରି ହଁ ଅମକ ଦିନ ବିବାହ ଅଛି ଯା ବିବାହ କର, ନାହିଁ, ସେମିତି ହୁଏ ନା ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ ନିୟମଟିକି ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଯାହାର ବୈବାହିକ ଜୀବନଟି ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସିଏ ସଂସାରରେ ତାର ଯେତେ ଧନ ଥାଉ, ରତ୍ନ ଥାଉ, କୋଠା ବାଡ଼ି ଥାଉ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଥାଉ, ତା ଦେହରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ।
ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟିଏ ବିତେଇ ପାରିବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଏ 300ତମ ଏପିସୋଡ଼ଟିକୁ ମୋର ମେମୋରେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଗ୍ରହର ସହ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଗ୍ରହର ସହ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବି। ହଉ, ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ 300ତମ ଏପିସୋଡ଼ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଉ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।